آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ یو ایس ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیٹ کی جانب سے پینٹاگن بریفنگ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے رہنما علی خامنئی زندہ ہیں لیکن جنگ کے دوران حملوں میں زخمی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران کی لیڈرشپ ابھی بھی سروائیول موڈ میں ہے مگر ایکٹیو طور پر موجود ہے۔ ان کے مطابق خامنئی کی حالات پر ابھی بھی نظر رکھی جا رہی ہے لیکن وہ میدان سیاست سے بالکل غائب نہیں ہوئے۔ یو ایس کے ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیٹ کی جانب سے واشنگٹن میں کہا گیا کہ امریکہ ایران پر نیول بلاکیڈ جاری رکھے گا اور اسٹریٹ آف ہارمز پر اس کا کنٹرول مضبوط ہے، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یو ایس فورسز ایران کی سمندری حرکت پر نظر رکھ رہی ہیں اور ضرورت پر فورس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی ٹاپ یو ایس جنرل ڈین کین کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ایران کی بندرگاہوں کی طرف سے یا پھر وہاں سے آنے والی تمام کشتیوں پر پابندیاں لاگو ہیں اور رولز نہ ماننے والے جہازوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی دیکھنے کو مل رہی، خاص طور پر نان کالج وائٹ ووٹرز کے درمیان جنہوں نے انہیں وائٹ ہاؤس تک پہنچایا تھا۔ وہیں تازہ سروے کے مطابق ان کی حمایت +32 سے گر کر مائنس میں چلی گئی ہے، جبکہ معاشی پریشانی اور ایران جنگ پر تنقید کی تبدیلی بھی اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، جو کہ سال 2026 کے انتخابات سے پہلے سیاسی صورتحال پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ایرانی فوج کے ڈپٹی چیف علی ریزا شیخ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران نے امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد سے صرف 7 مہینے میں حملہ ور ڈرونز کی پیداوار 10 گنا بڑھا دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور اب وہ ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار ہے، جبکہ یہ کامیابی گزشتہ جنگ کے تجربے سے حاصل ہوئی۔ پینٹاگن نے امریکی ہتھیاروں کی کمی کے بعد بڑی کارسازی کمپنی جیسے کہ جنرل موٹرز اور فورڈ موٹر کمپنی سے ہتھیار بنانے پر بات چیت شروع کر دی۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ کے بعد ذخیر کام ہو گئے ہیں، وہیں پر اس کے بعد سے حکومت نے انڈسٹریل سیکٹر کو فوجی پیداوار بڑھانے کے لیے شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی سینیٹ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے کی قرارداد رد کر دی گئی، لیکن برنی سینڈرز کی پیشکش پر حمایت کرنے والے سینیٹرز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ووٹنگ کے باوجود ڈیموکریٹس کے درمیان اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف جذبہ بڑھتا جا رہا، جو کہ بنجامن نیتن یاہو کی جنگوں پر بڑھتی ہوئی تنقید کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کی جانب سے لیبنانی اسپیکر نبی بیری سے بھی رابطہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ لبنان میں جنگ بندی ایران جتنی ہی اہم ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ دونوں نے اسرائیل کے حملوں اور لاکھوں افراد کی بے گھر ہونے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور امریکہ دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی جگہ اور تاریخ طے نہیں ہوئی، جبکہ لبنان ابھی بھی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا حصہ ہے۔ ادھر انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سربراہ فاتح برول نے تنبیہ کی ہے کہ یورپ کے پاس صرف چند ہفتوں کا جیٹ فیول رہ گیا۔ پوپ لیو نے کیمرون کے دورے کے دوران ہی دنیا کے رہنماؤں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اربوں ڈالر جنگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ تعلیم اور انسانی مدد کے لیے وسائل دستیاب نہیں اور دنیا چند ظالم رہنماؤں کے ہاتھوں میں تباہ ہو رہی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کی جانب سے کہا گیا کہ اگر امریکہ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہوتا تو اسے جنگ یا دباؤ کے بجائے گفتگو شروع کرنی چاہیے، اور الزام لگایا کہ اکثر امریکی معاہدے کر کے خود ہی ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سربراہ فاتح برول کی جانب سے دی ایسوسیٹڈ پریس کو انٹرویو میں وارننگ دی گئی کہ یورپ کے پاس صرف 6 ہفتوں کے قریب جیٹ فیول بچا ہے اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش جاری رہی تو پروازوں کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کو تاریخ کا سب سے بڑا انرجی کرائسس قرار دیا اور کہا ہے کہ اس سے پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور دنیا بھر کی معیشت پر سخت اثر پڑے گا۔ ایران کے فوجی مشیر محسن رضائی کی جانب سے امریکہ کی سمندری پابندی پر سخت موقف اپناتے ہوئے کہا گیا کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کے حقوق محفوظ نہ ہو جائیں۔ اسی دوران ہی امریکہ نے ایران کے بندرگاہوں پر پابندی کا دعویٰ کرتے ہوئے علاقے میں اپنی برتری کا بھی اعلان کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے تہران کا دورہ کر کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف سے ملاقات کی گئی، جہاں پر پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع کروانے کی کوشش تیز کر دی۔ دونوں طرف نے پاکستان کے وسیع کردار کو سراہا ہے، جبکہ جنگ بندی کے بڑے نئے مذاکرات کا امکان پیدا ہو گیا۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کے بعد سے اندرونی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرو کیمیکل اشیاء کی برآمد پر مکمل پابندی لگا دی۔ رپورٹس کے مطابق اس قدم کا مقصد ملک کے اندر سپلائی کو برقرار رکھنا اور صنعتی نظام کو نقصان سے بچانا ہے، جبکہ امریکہ کی سمندری دباؤ اور پیداوار میں رکاوٹ نے معاشی صورتحال کو مزید مشکل بنا دیا۔
लोक सभा में आज आइन की 131वीं तरमीम का बिल खवातीन के लिए निशस्तों के कानून में तब्दीली के लिए 251वीं हिमायत और 185 मुखालफत के साथ पेश किया गया। इसके साथ ही हल्का बंदी और मरकजी इलाकों के कवानीन से मुतल्लिक 2 और बिल्स भी पेश किए गए। इस बिल के मुताबिक ही लोकसभा के निशस्तों को 543 से बढ़ाकर 850 तक किया जा सकता है और रियासतों और मरकजी इलाकों में भी खवातीन के लिए 33% निशस्तें मुकर्रर कर दी गई। मुखालिफ जमातों ने लोकसभा में पेश किए गए रिजर्वेशन बिल पर सख्त एतराज उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ खवातीन की निशस्तों का मसला नहीं बल्कि हल्का बंदी का भी मामला है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए, जबकि डीएमके और आरएसपी ने भी इसे गैर मुनासिब करार दिया। मुखालिफ जमातों ने कहा है कि वो खवातीन के लिए निशस्तों के हक में है, लेकिन इस बिल के जरिए होने वाली तब्दीलियों की मुखालफत भी करती हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के सदर जोसेफ आउन के दरमियान पहली बार गुफ्तगू का इम्कान जाहिर किया गया, लेकिन इस पर अभी गैर यकीनी सूरत हाल है। इसराइल की तरफ से इसे अहम कदम करार दिया गया, जबकि लेबनानी ज़राए की जानिब से किसी रस्मी राब्ते की तस्दीक नहीं की गई। इस दौरान जंग बंदी को मुस्तहकम मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी करार दे दिया गया। ईरान ने यूट्यूब की पाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस्माइल बागई ने एक्सप्लोजिव मीडिया का अकाउंट बंद करने की कोशिश को हकीकत छुपाने की कोशिश करार दिया। ये पाबंदी एक ऐसी वीडियो के बाद लगाई गई है जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया गया था और ईरान की जीत का दावा किया गया। पार्लियामेंट के खास इजलास में वजीर दाखिला अमित शाह और मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव के दरमियान गर्मा गर्म बहस देखने को मिली, जहां पर मर्दमशुमारी और खवातीन के लिए निशस्तों पर तनाव देखने को मिला। अखिलेश यादव ने बिना नई मर्दमशुमारी के रिजर्वेशन पर सवाल खड़ा किया, जबकि अमित शाह ने कहा कि मर्दमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है और इसमें जाती बुनियाद पर भी शुमारी होगी। हुकूमत ने लोकसभा के निशस्तों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने की तजवीज़ दी है, जिस पर कि मुखालिफ जमातों ने पुराने डेटा की बुनियाद पर एतराज़ खड़ा किया। जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से बारामूला में कहा गया कि अगर मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर में हकीकी अमन और तरक्की चाहती है तो उसे लोगों के दिल जीतने होंगे और मुकालमा ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ फौज की तैनाती या फिर अफस्पा, पीएसए और यूएपीए जैसे कवानीन से लोगों को दबाया जा सकता है, लेकिन उन्हें दिल नहीं जीता जा सकते। वहीं उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मरकज जल्द समझेगा कि मुकालमा ही वाहिद रास्ता है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि कटबात प्रोग्राम का मकसद अवाम की मायूसी और बेबसी को ख़त्म करना है। बारामूला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कटबात प्रोग्राम में महबूबा मुफ्ती ने अवाम की बात सुनने पर जोर देते हुए कहा कि लोग अपने मसाइल और जज्बात खुलकर बयान करना चाहते हैं और ये प्लेटफॉर्म उन्हें बिना किसी दबाव के अपनी आवाज़ उठाने का मौका देता है। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से श्रीनगर के SMHS अस्पताल में कायद MP इंजीनियर रशीद के शदीद बीमार वालिद की अयादत की गई और हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि इंसानी बुनियाद पर इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए ताकि वो अपने वालिद से मुलाकात कर सकें। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से लोकसभा में वाज़ेह किया गया कि मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि ये गैर आईनी है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली मर्दमशुमारी में ज़ाती बुनियाद पर भी शुमारी की जाएगी। इसी दौरान खवातीन के लिए निशस्तों और हल्का बंदी के बिल्स पर भी बहस जारी है। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बारामूला में कटबात प्रोग्राम के दौरान कहा गया कि आज की जेन ज़ी बहुत समझदार है और बाखबर है और उन्हें बिना खौफ के मौका दिया जाए तो वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कंट्रोलर और ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया ने होकरसार लेक की खस्ता हालत पर तशवीश का इजहार किया और बताया कि 2500 से ज्यादा कनाल पर कब्जा और आलूदगी की वजह से झील तेजी से तबाही की तरफ जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत इंतजाम, सर्वे की कमी और साफ सफाई के मुनज़्ज़म इंतजाम न होने की वजह से झील का पानी कम हो रहा और माहौलियाती निज़ाम मुतासिर हो रहा है, जिसके लिए फौरी इक़दामात ज़रूरत हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लोकसभा में खवातीन के लिए निशस्तों के बिल पर मुखालिफ जमातों से कहा गया कि इससे सियासी रंग ना दिया जाए और यकीन दिलाया है कि हल्का बंदी में किसी रियासत के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला मुल्क के मफाद में है, जबकि बिल को 251 अराकीन की हिमायत और 185 की मुखालफत के साथ पेश किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने हिंदुस्तान के दौरे को 2 मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के लिए अहम मोड़ करार दिया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारत, टेक्नोलॉजी और सब्ज़ ऊर्जा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में मजबूत शराकत और हाई टेक्नोलॉजी ताउन को भी बुनियादी अहमियत देने पर इत्तेफाक किया। और लाहौर में हमले के दौरान लश्कर तैयबा के बानियों में से एक आमिर हमजा जख्मी हो गए, जो कि 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल पर आकर ही गाड़ी पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक हमले में जस्टिस रिटायर नाजिर अहमद गाजी महफूज रहे, जबकि हमजा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और बाकी की तहकीकात जारी है।
اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔